तुकारी श्री સદગુરુ દેવનો જય હો. જરા રેકોર્ડિંગ મોડું શરૂ કર્યું, હમણાં જ કર્યું. અચ્છા. કાંઈ વાંધો નહીં. ઓકે, ચાલો. પ્રવચન શરૂ કરું છું. હા. ભાવિક સંવત 2504 શ્રાવણ સુદ 11 સોમવાર તારીખ 14/8/78 દિને પૂજ્ય શ્રી કાનજી સ્વામીનું શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં ઉપર વોલ્યુમ. શ્લોક 6 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. શ્રી સમયસાર શાસ્ત્ર પરના 19મી વખતના સળંગ પ્રવચન નંબર 57. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ नमो नुहि सौ त्रिकालवर्ती श्रावणम ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यम जयंती योगिना कामदम मोक्षदो चे ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतमोहि मंगलम कुंकुमधारी उजेन्द्र मोसु मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव नियुक्त छठा कलश का बाबा चलते हैं. छठा कलश है ना, इसलिए आचार्य कहते हैं क्या आया है. સ્ક્રીન પર આવતું નથી લખેલું. આવે છે સ્ક્રીન પર. મારે ના. મહેશ તો ઓકે, મોઢું હમણાં આવે. આવશે થોડી વાર. ઓકે અચ્છા. ઓકે ઓકે. મારું. ના મારે અચ્છા, ઓકે. કઈ નહીં, ન આવે તો ચાલશે. ચાલો. દેખાય છે. સારું. તો થોડી વાર આવી જશે, હમણાં આવશે. પાછળ દેખાય છે. ઓકે, સારું. ઓકે ઓકે, ચાલો. એ એંગી પછી પ્લે કરવાનું. 3 લીટી है आखिर की. क्या इसलिए कहते हैं कि व्यवहार से नव तत्व का भेद की श्रद्धा वो श्रद्धा यथार्थ नहीं, उसमें तो व्यभिचार आता है. नियम रूप सम्यक दर्शन नहीं होता. અવાજ મોટો કર. હા, કરું કરું. रूप व्यवहार हो नव तत्व आया ना. હવે આવી ગયું. जब तक केवल व्यवहार नहीं के विषय हो उसकी पहली यूनिटी जीवादी भेद रूप तत्व, जीव अजीवादी नव का भेद रूप भेद की श्रद्धा रहता है, तब तक निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता. समझ में आया. इसलिए आ कारण सूक्ष्म बात है भाई. हाँ, आचार्य कहते हैं कि इस नव तत्व की संतति को छोड़कर, नव तत्व का अनेक प्रकार का भेद उसको छोड़कर शुद्ध नई का विषय भूत ये आत्मा अनंत गुण स्वरूप, अनंत अनंत गुण स्वरूप, ये अनंत गुण में अनंत ना आखिर का अनंत अनंत गुण की पर्याय गुण है, ऐसा है नहीं. क्या कहा. जो भगवान आत्मा द्रव्य जो एक है उसमें अनंत गुण है, तो अनंत गुण में आ गुण अनंत 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 लेकर आखिर का गुण है, ऐसा उसमें आता नहीं. समझ में आया. जैसे क्षेत्र का कोई अंत नहीं,
कहाँ आकाश पूरा हुआ। अपार 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 अनंत अनंत अनंत। ये क्षेत्र का भी कहाँ अंत है ऐसा है नहीं। वो काल का भी कहाँ से शुरुआत हुई है नहीं। ऐसे भगवान आत्मा में भाव लिया। ये क्षेत्र का अंत नहीं, काल का अंत नहीं, शुरुआत और छेला का अंत नहीं। ऐसे ही यह भगवान आत्मा अनंत 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 गुण का राशि पिंड, भी अनंत गुण में एक बे त्रण अनंत 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 ऐसे कहकर छेला आखिर का आया धर्म गुण, ऐसी चीज है नहीं। महावीर भगवान की आत्मा की चर्चा है। हाँ, तो दरेक आत्मा नहीं चर्चा प्रभु। भाई गंभीर चीज है। वस्तु जो भगवान आत्मा, भगवान की बात होती है। इसमें इतनी संख्या में गुण है कि आकाश में अंत नहीं इतना जी प्रदेश है, अंत नहीं इतना प्रदेश है। इससे अनंत गुणा धर्म है, गुण है आत्मा में। क्षेत्र में उसका अंत आ गया, असंग प्रदेश में। उन भाव की जो मर्यादा गुण की संख्या की है प्रभु, ये अलौकिक बात है ना। ये अनंत 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 में गुण छेला अनंत में है, ऐसी चीज है नहीं। क्या कहते हैं, समझ में आया? जैसे क्षेत्र का अंत नहीं, कहाँ अंत उसका? अंत हो तो पीछे क्या? एक क्षेत्र का भी कोई स्वभाव अलौकिक है और काल का भी स्वभाव कहाँ से पहली शुरुआत पर आई हुई। और काल पहले शुरू कहाँ से हुआ और द्रव्य की पहली पर्याय कहाँ से हुई? प्रभु तेरी द्रव्य स्वभाव, क्षेत्र स्वभाव, काल स्वभाव, द्रव्य स्वभाव कोई अलौकिक है प्रभु। समझ में आया? त्रणलोकना नाद दिनेश्वर देव, इच्छा विना वाणी के कारण वाणी निकली दिवधनी, उसमें ऐसा आया। प्रभु तुम कितने गुण की संख्या में है। जैन वो क्षेत्र का क्या अंत नहीं, क्या है? नास्तिक को भी विचार करे तो क्षेत्र कहाँ पूरा हुआ? एक के लिए वांचन કરીને એટલે उसका भाव में विचार करके कहाँ पूरा हुआ क्षेत्र? वो अनंत अनंत क्षेत्र का स्वभाव भी ऐसा अनंत है। काल का कहाँ से शुरू हुआ उसका भी अंत नहीं, ऐसा अनंत काल का भी स्वभाव है।
ऐसे एक भगवान आत्मा में अनंत संख्या में जो गुण है, ये अनंत कितना अनंत, एक क्षेत्र का अनंत जो है, उसके प्रदेश है, उससे भी अनंत गुण आत्मा में धर्म गुण है। इतना गुण एक परमाणु में भी इतना अनंत है। क्या कहते हैं, प्रभु तेरा स्वभाव कोई अलौकिक है भाई, समझ में आया। राग आदि विकल्प है, उसकी तो मर्यादा है, सीम है, क्योंकि मर्यादित है तो छूट जाता है। चाहे तो व्यवहार रत्न त्रय का विकल्प हो, पर वो मर्यादित राग मर्यादित है, तो मर्यादित नहीं कि न छूटे। भगवान आत्मा का गुण अमर्यादित है। क्या कहते हैं, अमर्यादित, मर्यादा नहीं, कहा यहाँ पूरा अनंत में अनंत गुना वर्ग करो तो पण जिसका अंत नहीं, इतना आत्मा में गुण है। ऐसा अनंत गुण में गुण भेद की दृष्टि करना, वो भी हजी मिथ्या तने व्यवहार है। नौ तत्व की व्यवहार विषय क्या ना, भेद रूप, उसको मिथ्यात कहा। दूसरी रीति कहिए तो नौ तत्व की परिणमन दशा अनादि के है, वो सच्चा संवर निजरा मोक्ष नहीं, पर व्यवहार है संवर जितना आश्रम नहीं होता है, इससे संवर जितना कर्म का उदय झर जाते हैं, इसकी निजरा एक अंश बंध का अभाव हो, उसको ना मोक्ष व्यवहार। केवल नौ तत्व पड़े तो जीव अनंत वार अनंत काल से परिणम हुआ है। समझ में आया। तो यहाँ कहते हैं आचार, ओहो ऐसा नौ तत्व रूप वेद रूप का भाव, ये विचार है, व्यवहार है, उसमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ। सत्य दर्शन, ये पूर्णानंद का नाथ, अनंत गुण का पिंड, जिना गुण नो अंत नहीं, ऐसा स्वभाव सम्यक सत्य दर्शन में आते हैं तो मिथ्या भेद में ही श्रद्धा आती नहीं। समझ में आया। सम्यक दर्शन, सत्य दर्शन, तो सत्य जी पूर्णानंद अनंत 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 गणना राशि ना क्या अंत नहीं, ऐसी जो द्रव्य स्वरूप उसकी प्रतीति, ये विकल्प से नहीं प्रतीति होती है। क्योंकि विकल्प जो राग है ये तो मर्यादित है, तो विकल्प से रहित। आचार मांगते हैं कि हमको तो एक किलो आत्मा रहो, आओ। है भाई, अब तो सर्वज्ञ परमेश्वर उसका भाव है तुम्हें, तो तेरी शक्ति तो अपार है, सुखामृत का सागर प्रभु तुम है, एक अनंत संख्या में गुण है, एक एक गुण में अनंत संख्या वाला गुण का रूप अनंत है। क्या किया? आत्मा में अनंत जिसका अंत नहीं, इतनी संख्या में तो गुण है।
और एक गुण में ये अनंती संख्या जो गुण है, एक एक गुण में अनंत गुण का रूप है। जैसे ज्ञान गुण है, अस्तित्व गुण है, ये तो भिन्न है, पर अस्तित्व गुण का ज्ञान है, ऐसा ज्ञान में अपना अस्तित्व का रूप है। ऐसा एक गुण में अनंत का रूप है। ऐसा अमृत का महासागर भगवान, निर्विकल्प सामान्य वस्तु ध्रुव, वो हमको प्राप्त हो, आचार्य कहते हैं। हमको ये नव ना भेद ने है। नव तत्वों की परिपाटी को छोड़कर शुद्ध को विषय एक रूप भगवान अनंत गुण एक रूप, अनंत धर्म स्वभावनो एक रूप। જેની વાત છે ભાઈ, આ તો દિનેશ્વર ત્રણલોકના નાથ પરમાત્મા, जिसकी एक पर्याय में, एक पर्याय जिसकी ज्ञान की पर्याय है, वो एक पर्याय में भी अनंत गुण में द्रव्य जानने में आता है, और ये पर्याय में अनंती पर्याय, पर्याय कितनी अनंती है समय में कि पर्याय का अंत नहीं। क्या कहा? अनंत गुण की एक समय में अनंती पर्याय है, कि अनंती पर्याय में भी अंत नहीं, कहीं का अंत आखिर की पर्याय है। ऐसी एक समय में अनंत गुण की, जेम गुण का अंत नहीं अपार है, ऐसी उसकी पर्याय का अंत नहीं, का आखिर की पर्याय में अनंत 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 में आखिर की ऐसी बात है नहीं। पंडित जी समझ में आते हैं? पूरी सूक्ष्म बात है, पूरी सूक्ष्म बात है। वस्तु ऐसी है भगवान। अरे दुनिया ने आ चीज मળી नहीं, અને बाहर में फटका फटक करते हैं। नव तत्वनी वेदरूप श्रद्धा, पंच महाव्रतनी क्रिया, ये तो सब मनुष्य व्यवहार है, ये आत्म व्यवहार नहीं। कराणु 94 गाथा, प्रवचन सार की 94 गाथा। नव तत्व का भेद रूप की श्रद्धा, विकल्प राग, पंच महाव्रत का 6 मंगल का विकल्प राग, और शास्त्र का पढ़ना परतर्फ का लक्ष्य में है, ये भी राग। तो कहते हैं ये राग का व्यवहार है, ये मनुष्य व्यवहार, 4 गति में रुड़ने का मानस उसका व्यवहार है। ત્યારે આત્મ વ્યવહાર क्या? वो तो मनुष्य व्यवहार, એટલે संसार व्यवहार, गति का व्यवहार हुआ। तो आत्म व्यवहार क्या? कि भगवान आत्मा एक समय में ऐसा अनंत 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 गुण का अंत विनामी स्वरूप, उसकी निर्विकल्प राग की शक्ति नहीं कि निर्विकल्प तत्व को प्रतीत कर सके। इस शुभ राग की ताकत नहीं। समझ में आया? ये पूर्णानंद का नाथ
अपार 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 ऐसा शक्ति का सागर, ये ऊपर दृष्टि हो, ये निर्विकल्प सम्यक दर्शन, ये नीचे सम्यक दर्शन। और वो अपार अपार गुण का पिंड उसका ज्ञान हो, ये सम्यक ज्ञान। और उसमें स्थिरता हो, अनंत अनंत ऐसा गुण की प्रतीति की पर्याय में कितनी ताकत आई। एक प्रतीति में द्रव्य गुण आया नहीं, समझ में आया? ये द्रव्य गुण आया नहीं प्रतीति में पर प्रतीति में द्रव्य गुण का स्वरूप वही प्रतीति में आ गया। आओ जहां स्वभाव स्वरूप ऐसी प्रतीति और ज्ञान ने रमनता, वो भी व्यवहार नहीं से पर्याय प्रदान से मोक्ष का मार्ग कहने में आता है। बसे 42 भाई प्रवचन सार बसे 42 का प्रश्न किया था। ज्ञेय ज्ञाय की प्रतीति से सम्यक दर्शन ऐसा आया। बसे 42 था प्रवचन सार। ज्ञेय ने ज्ञाय के, ज्ञेय जितना है और ज्ञायक जितना स्वभाव आपको है, लोक का ज्ञान होकर प्रतीत होना, उसका नाम सम्यक दर्शन दिया है। समझ में आया? ज्ञेय अनंत अनंत ज्ञेय, अनंत सिद्धो, अनंत निरोध, अनंत जीवद्रव्य की संख्या से अनंत गुण परमाणु, उसे अनंत गुणा काल की पर्याय, उसे अनंत गुणा का आकाश का प्रदेश, उसके अनंत गुणा एक द्रव्य में गुण, ऐसा ज्ञेय का ज्ञान और ज्ञाय का ज्ञान। श्रीनिवास प्रभु એવી જ્ઞેય અને જ્ઞાયકનું यथार्थ ज्ञान થઈને प्रतीति होना, वो सम्यक दर्शन है। ऐसा भैया है 242 का प्रवचन सार। चरणानुयोग, चरणानुयोग है नहीं, बसें थी, बसें एक थी, बसें पंचों थे, चरणानुयोग है। 92 गाथा में ज्ञान योग है, ज्ञान अधिकार है, और 93 से बसें तक में ज्ञेय अधिकार है। वे ज्ञेय अधिकार में अब 94 गाथा में आया है कि ज्ञेय का स्वरूप ऐसा है कि जितना राग आदि का क्रिया है ये सब मनुष्य व्यवहार है, संसार का व्यवहार है। एक ज्ञेय की पर्याय में आप विकृत अवस्था उत्पन्न हो, क्रियाकांड का आदि है। और एक ज्ञेय का पूर्ण स्वरूप की प्रतीति, पूर्ण का ज्ञान है, रमणता, तीनों, ये तीनों ही पर्याय का व्यवहार है, ये आत्म व्यवहार है। और निश्चय एक रूप भगवान में एकाग्रता, वो ये निश्चय है। समझ में? ये मांगते हैं यहाँ। दिगंबर संतोनी बलिहारी थे, दिगंबर संतनी वाणी क्या है, वाणी है नहीं, ऐसी चीज क्या है नहीं। श्वेतांबर तानक राशि के ये बात दुख लागे बापू सुनकर, પણ આ ચીજ એસી એ નહીં ક્યાંય। એના ભાવનું કંઈક ભાન કરે તો ખબર પડે કે આ ચીજ કहाँ है। ये आचार कहते हैं कि नवना भेद तो ठीक, ये तो नहीं
पण द्रव्य जो स्वभाव मेरा है उसमें एकाग्रता एक रूप दशा ये मेरे हो दृष्टिની અપેક્ષાથી એકરૂપ हुआ है પણ હજી વિકલ્પ है दृष्टिની અપેક્ષાએ तो एक रूप दृष्टि स्वभाव की एकता हुई है પણ હજી ચારિત્ર્યની અપેક્ષાएમાં विकल्प की अस्थिरता साधक है तो बाधक आता है साध्य पूर्ण हो त्या बाधकपणा आता नहीं और जहाँ साधकपणा है ही नहीं मिथ्यात्व में ત્યાં बाधकपणा एक किला पड़ा है समझा એટલું समझવું प्रभु आ तो गंभीर चीज है અહીંયા कहते हैं कि ये व्यवहार को छोड़कर शोधना का विषय बहुत एक आत्मा देखो तीन पर्याय भी नहीं आता विकल्प तो नहीं हमारे तो एक जयचंद पंडित ये अर्थ ऐसा करते हैं पाठ में है उसको खोलते हैं ये क्या घर की बात करते नहीं ये शुद्ध नहीं नो विषय नाम ध्येय जो तिकाड़ी एक रूप वस्तु ध्रुव भूतार्थ सत्यार्थ साहिब प्रभु सत्य वस्तु जी अनंत गुण का पिंड सत्य वस्तु है पूर्ण ये शुद्ध नहीं का विषय है विषय शब्द ध्येय है अथवा वही तिकाड़ी वस्तु है वही शुद्ध नहीं है 11वीं गाथा में कहा है भूयत्थो देशियो शुद्ध नो दूसरा पद है पहला पद ऐसा है व्यवहारो भूयत्थो देशियो भूतार्थ है त्रिकाल एक रूप वस्तु है वो शुद्ध नहीं है नई અને नई का विषय का एक त्रिकाली न्यायिक भाव अनंत अनंत गुण का अपार स्वभाव का सागर प्रभु મંજુબેન હા આ તો દૂર ને દૂર લાગે છે આ ક્યાં ગોતવાનું અઘરું એટલે વસ્તુ બહુ દૂર ને દૂર લાગે છે આપણે જ છીએ હે? આપણે જ આપણને દૂર થતા જઈએ છીએ આવા છીએ આપણે અરે બાપરે એટલે ઓકે આમાં અંતર્મુખ જ થવાનું છે બીજું એના વગર છૂટકો જ નથી અંતર્મુખમાં કઈ દેખાય તો આ તો અનંત 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 ના ભાવ સ્વરૂપ વસ્તુ છે ને હા દેખવાની હા બરાબર પૂતગલ નથી ના અમૂર્તિક રાઈટ રાઈટ મૂર્તિક નથી અમૂર્તિક છે એટલે ભાવ સ્વરૂપ એટલે ભાવ ભાવ સ્વરૂપ ભાવથી પકડવાનું છે હા 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 એટલે અંદર તમે મીન્સ કે પહેલા તો જાણે છે ને બહારનું જોવાનું બંધ જ કરવું પડે બહાર હા એટલે વિષય એને ના બનાવવું પડે કારણ કે આપણે સહેજ પણ અંતર્મુખ થવા જઈએ ને ત્યાં પેલા હા બહાર જે જોયેલું હોય ને એ વિકલ્પ આવીને ઉભા જ રહેશે એ રાઈટ આપણને અંદર જવા જ નથી દેતા હા એટલે પેલા હા એ વિકલ્પને કેમ આપણે રોકે ઓછા કરવા હા એના માટે કારણ કે એક પણ નાની વસ્તુ તમે જાણશો ને એક હા સિરિયલ હા તમે આખા કલાકનું વ્યાખ્યાન સાંભળ્યું હશે હા અને તમે એક સિરિયલ જોઈ હશે એમાં એક એપિસોડ આવ્યો હશે તો તમે ધ્યાનમાં બેઠા છો ત્યારે એપિસોડ યાદ આવશે વ્યાખ્યાન એક શબ્દ યાદ નહીં આવે શું કરવું એનું એટલે આપણે કેટલા રસથી એ કામ કરીએ છીએ એ રસ પ્રમાણે યાદ રહેશે આપણે જેમાં રસ હોય આપણે આપણા ઘરની વાત હોય તો આપણે રસ હોય પારકી હોય તો આપણને થાય હશે જે રાઈટ એટલે રુચિપૂર્વક આ કામ થાય એટલે પેલા રુચિ કે આજ એને રુચિ દ્રઢ કરવી પડે પર સન્મુખતા છોડવી પડે તો પછી અંદર જવાબ આપે એ જ નહીં તો ટ્રાય જવાબ કરીએ ના છીએ હે
ટ્રાય તો એ જ કરીએ છીએ આપણે પણ હવે. કરીએ છીએ પણ હજી આપણે બહારનું બહુ ભરેલું છે ને. હા આપણે બહારનું નોલેજ કેટલું, નોલેજ એટલે રુચિ, બહારનું હા રુચિપૂર્વક વર્તન પડેલું છે. એટલે એ જેમ ઘટશે એમ વિકલ્પો નહીં આવે પછી. હા જેટલી હા અંતર મુક્ત થશે ને એટલી પછી વિકલ્પો નહીં આવે. વિકલ્પો ઓછો આ આવશે તો તો આપણું કામ પણ કરી શકીએ. પણ સ્વાધ્યાય 1 કલાક જો સાંભળ્યા પછી જરાક આ 1 આરામ કલાક સાંભળ્યું તો 5 મિનિટ પૂછે કે આજે શું આવ્યું તો આપણને નહીં યાદ આવે. ના કારણ કે આપણે એનો પરિચય નથી, એનો પેલું નથી. હા બરાબર છે. હમણાં જો તે તારા ઘરની વાત કરી હોય, મસ્ત કરી હોય તો એ બધી યાદ રહે. Oh હું yes. બધું બીજાને કહું એટલે આટલી રુચિ ક્યાં પડી છે હજી, પર સદમુક્ત જ છે. હા એ કેમ યાદ રહેશે, એ કેમ યાદ રહેશે, આ કેમ યાદ નથી રહેતું. હા એવું. એનો એનો એક દાખલો મારે ઇન્દુબેન સાથે ત્યાં રિક્ષામાં જતો ને તો કે મળી હા અમે કે સિરિયલની વાત કાઢી તો હા ક્યાં ઘરે પહોંચીએ ખબર નથી પડી. ખબર જ ન પડે. ખબર જ ન પડે. એટલું અને ડિટેલ. બીજું શું, સિરિયલ તો જોઈએ જેમાં આવ્યું, પણ આને આમ કરવું જોઈતું હતું ને આને આમ કરવું જોઈતું હતું ને આને આમ નતું કેવું જોઈતું, પણ તું ક્યાં પંડિતાઈ કરવા બેસી ગયો તું. એટલે આપણો સ્વભાવ જ છે, બધાનો સ્વભાવ આપણો હા હા રાઈટ 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 અત્યાર રાઈટ. સુધી એ જ કર્યું છે એટલે એ જ આગળ થાય છે. હા એક એપિસોડ જતો રહે ગમે નહીં, પછી જોઈ લઈએ. રાઈટ રાઈટ રાઈટ. એ બધું બોલો. ધારો કે ડોલીએ સિરિયલ ના જોઈ હોય અને જરાક કે શું હતું તો હું પહેલેથી માંડીને આખી વાર્તા કહી દઉં એમને. મને કહેવામાં પાછો એટલો રસ હોય, એને સાંભળવામાં હોય કે ન હોય, પણ મને કહેવામાં રસ હોય. એટલે આવો આપણો નેચર છે. એમાં બુદ્ધિ બરાબર ચાલે છે. બરાબર. એમાં કઈ એક વસ્તુ ભૂલી નથી જવાતી. રાઈટ. શિખામણના શબ્દો આપીએ છીએ અંદર. અમારે વ્યાખ્યાનમાં પંડિતજી છે ને એમ કઈક સમજાવતા હોય ને પછી અમે 1 2 3 મુદ્દા આપે ને પછી એમ કે બોલો શું કીધું, એટલે બધા ત્રીજો જ મુદ્દો રિપીટ કરે. પહેલા તો ના કે મારે પહેલેથી સાંભળવું, પણ કોઈ યાદ જ ના હોય, ત્યારે બી યાદ ના હોય. ના આવે ના કે તમારી બધું કેટલી માંડ યાદ રુચિથી રહે. તમે સાંભળો છો એ ખબર પડે છે એમ. એવું થાય છે. Oh boy, long way to go. ચાલો. પણ ये एक रूप जो ये चीज है, कोई को यहाँ ગુરુદેવ બહાર જ नहीं નથી कहा। નીકળતા એમાંથી. હા કેવું પડે. એમાં તો બહાર જ નથી નીકળતા. હા એમને રિપીટ કરતા આમ રસ વધતો જાય છે. હા વધારે બોલવા અત્યારે ઊંડાણથી. આ વખત નહીં, આ તો 19મા વખત ના છે, પણ અમારે હા અત્યારે મંદિરમાં 15મી વખત ના ચાલે છે ને, હા એમાં તો હા ગુરુદેવ કેટલું જોરથી બોલે છે ને, કેટલું ફાસ્ટ બોલે છે. એટલું ફાસ્ટ અચ્છા. બોલે, આપણે એને મગજમાં હજી સેટ કરવા જઈએ ત્યાં તો ક્યાંય જતા રહ્યા હોય. ઓ બોય નથી તો આ સારું છે એટલીસ્ટ ધીમે ધીમે હા, એટલે છે. એટલે એમની ઉંમર નાની હોય ને ઉંમર ત્યારે. હશે. બરાબર છે બરાબર છે બરાબર છે. બીજું કઈ કોઈને કેવું છે? આગળ વધો. ઓકે. આગળ વધો. ગુયત્થમ અસીદો ખલુ समाइठी हवई जीव, ये भूतार्थ वस्तु है उसका आश्रय करते हैं। आश्रय का अर्थ इतना है कि पर्याय का लक्ष्य जो पर ऊपर था, ये पर्याय का लक्ष्य आई आत्मा पर आया तो आश्रय क्या ऐसा कहने ना आए, नहीं तो पर्याय ने द्रव्य हो जाती है ऐसा तो है नहीं। क्या किया? सम्यक दर्शन की पर्याय समझ में आया, उसका विषय भूतार्थ है। सत्यकाली वस्तु की प्रतीत आ गई, प्रतीत हुई। ये प्रतीत सम्यक दर्शन का लक्षण प्रतीत है। प्रतीत हुई, પણ वो प्रतीत में द्रव्य ने गुण के जी ध्रुवता जान सकते है, ये प्रतीत में वस्तु आई नहीं। वस्तु की जितनी सामर्थ्य है इतनी प्रतीत में आ गया। पंडित जी આવો માર્ગ કરું, આવો માર્ગ છે એ રીતે
હા હા શ્યામચંદજી, આ 12 થી માંડીને 2 પ્રભુ એ વાત નથી. હા હા અંતરમાં મોટો પ્રભુ સુખામૃતના સાગરથી ભરેલો દોરીઓ ઉછળે છે અંદર. હા 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 એવા એકરૂપ ચીજ અમને પ્રાપ્ત હોય એમ આચાર કહે છે. दृष्टि में तो एक हुआ ही है, श्रोता को साथ में लेकर हमने आप प्राप्त हुआ कि तुमने भी ये प्राप्त हुई. हम दूसरा कुछ नहीं चाहते हैं, हम दूसरा कुछ नहीं चाहते हैं, पर्याय का भेद भी हम नहीं चाहते. नव तत्व का भेद का विकल्प की श्रद्धा तो नहीं चाहते हैं. પણ सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्रना 3 भेद जो पर्याय व्यवहार नहीं सही. तत्वा सूत्र में जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र मोक्ष मार्ग कहा, वो व्यवहार नहीं से पर्याय प्रदान से कहा है. समझ में आया? यहाँ तो प्रभु आचार्य एम कहते हैं, ये पाठ है ना कृष्ण अमृतचंद्र आचार्य, तन मुक्त्वा नव तत्वति संतति इमाम आम आत्मा एक अस्तु न न એટલે નકાર નહીં આવે, ન એટલે અમને. અમને તો એક ભગવાન આત્મા, એક સ્વરૂપે છે. એ ભેદ વિના, अनेकता बिना, व्यवहार बिना एक रूप की प्राप्ति हमको होगा. समझ में आया? समझ ली? हाँ 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 अजी गंभीर है बात. हम दूसरा कुछ नहीं चाहते, तो उसका अर्थ के पर्याय भी हम नहीं चाहते. ये क्या कहते हैं? यह वितराग अवस्था की प्रार्थना है. नहीं, पर्याय नहीं है, ऐसा है नहीं. पर्याय नहीं है, एकला द्रव्य है, ऐसी मान्यता तो मिथ्या है. चैतन्य पंडित को पाठ में भाव है, उसका खोल कर खुलासा किया है. समझ में आया कि आचार्य महाराज प्रभु तो एम कहते हैं, अमृतचंद्र आचार्य हम दरेक सुनतु. हमने तो एक रूप आत्मा प्राप्त हो, तो पर्याय ने वरना 3 पर्याय के दर्शन ज्ञान चरित्र की ये तो आए नहीं कि एक हमको एक रूप प्राप्त हो. यह वितरागवस्था की प्रार्थना है. हमने वितरागता हो ये प्रार्थना है. समझ में आया? क्योंकि चारे अनुयोग નું તાત્પર્ય 172 ગાથામાં लिया है, 50 सिखाए कि चारे अनुयोग का तात्पर्य क्या है कि भाई द्रव्यानुयोग में ऐसा है, करणानुयोग में ऐसा है, फलाना में ऐसा है. चारे अनुयोग का तात्पर्य प्रभु वितरागता है. 172 50 सिखाए. तो वितरागता तात्पर्य परमात्मा की चारे अनुयोग की वाणी में वितरागता की तात्पर्य. हमें वो वितराग की तात्पर्यता पर्याय की प्रकट कैसे होगी?
उसका अर्थ ये ऐसा आया कि चार्यन योग का तात्पर्य वितरागता, तो वितरागता स्वद्रव्य के आश्रय से होती है, तो त्रिकाली द्रव्य का आश्रय करना वो उसका तात्पर्य है। समझ में आया है ना? 85 का है, 132 गाथा। सूत्र तात्पर्य तो गाथा अधिक कहते आया है, शास्त्र सर्वशास्त्र का तात्पर्य क्या है? वितरागता प्रकट करना। वितरागता प्रकट हो कि कैसे हो कि जो वितराग स्वरूप भगवान आत्मा है। समझ में आया? हाँ। वो पंडित जी अभी एक पत्र आया, वाचा है, जापान का एक पत्र जगमोहन जी लिखा है, वाचा नहीं वाचा? ये बस दे जो पंडित जापान में एक पंडित को है, बड़ा 63 वर्ष की उम्र है, और उसका लड़का 70 वर्ष का उम्र है। उसके जैन धर्म की शोध किया, ऐतिहासिक सब शोध किया। शोध करते पूर्ण तो है नहीं क्या, उसने ऐसा निकाला उसमें है कि जैन धर्म क्या, कि अनुभूति जैन धर्म है, ऐसा निकाला। अपनी पर आया है, पत्र आया है, पंडित जी को सब ले लो आत्मा। आइए सब वो जंगमोहन जी तो पत्र आया है कहीं से, ना क्या उसमें कि देखो जैन जापान पंडित और शोधक जी को ऐसा कहते हैं, जो कि पूर्ण स्वरूप है, नहीं तो क्या ये तो आनंद में, ये तो क्या है। उसने ऐसा तो निकाला कि जैन धर्म क्या, अनुभूति, दो मूल कहा है, और वस्तु आत्मा हो क्या है कि वस्तु निर्वाण स्वरूप है। अपनी भाषा में कवष्टिका में ऐसा कहा कि वस्तु है मुक्त स्वरूप है। मुक्त स्वरूप को हो, निर्वाण स्वरूप को हो। क्यों कि मुक्त स्वरूप जो है उसमें से मुक्त पर्याय प्रकट होगी। राग से नहीं होगी, पूर्व की पर्याय मोक्ष का मार्ग किया, उसमें भी मोक्ष की पर्याय उत्पन्न नहीं होगी। मोक्ष का मार्ग है वो तो व्यय होता है, पीछे मोक्ष की पर्याय उत्पन्न होती है, तो उत्पत्ति का कारण वो व्यय नहीं है। मुक्त स्वरूप जो भगवान आत्मा, એને એવું લખ્યું છે, બે શબ્દો એમાંથી સારા લાગ્યા આપણને, બીજું તો ઠીક, ભાઈ તો બધું મૂળ ચીજ તો ત્યાં કોઈને હાથ અનબત્તીને ખબર ક્યાં પડે, સમજે? આ તો ઐતિહાસિક શોધીને એને એક જૈન ધર્મના પત્રમાં બહુ સારા બહુ लिखाય વાંચન જગમોહનજીએ છાપામાં લઈ આવ્યા. શું છાપું? હે? अहिंसा वाणी उसमें दिया है। आपने तो यहां ये सिद्ध करना है कि प्रभु जो आत्मा है ये तो मुक्त स्वरूप है। जैसे 15वीं गाथा में कहा कि जो पसई अपानंग अबद्ध पुठन, अबद्ध कहो तो नास्ती से अबद्ध कहा, अस्थि से मुक्त है। समझ में आया? जिसने अबद्ध स्वरूप व मुक्त स्वरूप भगवान, उसने जिसने देखा, जाना, अनुभवा, वो जैन शासन है। क्यों कि जिन सोई आत्मा घट घट यंत्र जिन बसे न घट घट यंत्र जैन, मत मदिरा के 500 मत वाला समझैन। जिन स्वरूपी भगवान आत्मा, दरेक आत्मा जिन स्वरूपी है,
मुक्त स्वरूप कहो, वितराग स्वरूप कहो, अबज स्वरूप कहो, ये जिन स्वरूप है, विकार जिन स्वरूप है, उसके आश्रय से जिन स्वरूप की दशा प्रकट होती है। क्या करते हैं आप? धर्म की बात चलती क्या है? क्योंकि विचार पर कभी किया नहीं कि ध्यान सेठिया में रुका ना पैसा है तो ऐसा देना लेकर लेना 22 કલાકે ધંધા 22 છોકરા કુટુંબ અને પૈસામાં 22 કલાક પાપ પાપ 1-2 કલાક રે વાંચન કરે એમાં મૂળો પાપ 22 કલાક હે એરણના ચોરીને સોયના દામ એરણ સમજते लोहा की सोनी की होती है ना एरन लोहा की होती है उसमें टिपे दागीना ये एरन कहते हैं तुम्हारे क्या कहते हैं एरन की चोरी ने सोई का दान 22 કલાક का पाप में 1 કલાક 2 કલાક खून में आवे પણ શુભ ભાવ है। धर्म तो एक चीज ऐसी चीज है कि शुभराग की नव तत्व की वेद की श्रद्धा भी आत्मा की वस्तु नहीं है। वेद की श्रद्धा नव तत्व नहीं है, वेद श्रद्धा उसमें एक दर्शन है वो तत्व सूत्र में लिया ना नव एक वचन है जीव अजीब पुण्य पाप नव आप लिया है एक वचन सत्वा सूत्र वो बहुवचन नहीं बहुवचन एक वचन है बहुवचन तो भेद हो जाता है तुम्हें सत्वा सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग પછી सम्यक दर्शन में देते हैं कि जीव अजीव आश्रम संवर बंध मोक्ष मिले इस सब में एक वचन एक रूप है ऐसा एक वचन दिया है। संतों की वाणी भले व्यवहार से आई पर्याय पर उसका क्या आशय है उमा स्वामी हो कोई पण संत दिगंबर कोण ते केवड़ी ना केड़ाए तो केवड़ी ने केड़े चालनारा 1-2 भवे केवल लेनारा है। भाई नहीं वाणी ना पत्ता लेना बापू वो काफी बात है अशक्य तो नहीं है आखिरी तो बात है। यहाँ कहते हैं कि हमारे एक रूप आत्माओं तो एक निश्चय नहीं का विषय की प्रार्थना हुई तो पर्याय नहीं का विषय है नहीं कि एम नहीं यहाँ जो ऐसा कहा कि हमने एक रूप प्रार्थना हो ये वितराग पर्याय की प्रार्थना है वितराग भाव की प्रार्थना है एक नैजा हमने हो ना पर्याय आदि है ही नहीं ऐसा है नहीं। केम के योग हमने प्राप्त हो ये भी पर्याय है पर्याय में एक रूप प्राप्त हो पर्याय में आया है। શું પ્રભુનું કથન તેરી ચૈતન હિરલો એ અનંત ગુણના શૃંગારથી શોભતો પ્રભુ એ श्रृंगार रसમાં નાખ્યું છે पंथ अध्यात्म पंथ संग्रह है दीपचंद जी का दीपचंद जी हो गया ना साधन में अनुभव प्रकाश चिद विलास उसमें अध्यात्म पंथ संग्रह भी आए यहाँ है ना बतिया मिला बतिया मिले क्या है अध्यात्म पंथ संग्रह अध्यात्म पंथ संग्रह हाँ उसमें ऐसा लिया है
कि अपना श्रृंगार क्या, श्रृंगार रस, नव रस है ना, नव तो श्रृंगार रस लिया है, एक एक गुण में श्रृंगार रस लिया है। अपना अपना गुण में पर को न आना देना, न अपनी शोभा अपने में रखना, ये श्रृंगार रस है। एम भगवान आत्मा अनंत गुणनी पर्याय से निर्मल प्रकट होकर अपना श्रृंगार किया उसने। शरीर को श्रृंगार करते नहीं, मैगी ना लूटाना, होना ना वही हीरा माने बता है तो दूर है ना सब। लटके ना लटके जिला क्रम लिखा ना हमारा जीणी जीणी क्रम जिला બેન ના જન્મદિવસ આવે છે ને, બીજ શ્રાવણનો બીજ, ये दिए भाई शिवलाल भाई 13,500 रुपया का हीरा का है, उसे लगा देगा। 13,500 रुपया का हीरा है, 7,000 देगा, उसमें तो निकाल के रुपया बहन का जन्मदिन वो दिखा दोगे। हम तो 80,000 का हीरा दिखा देगा। बेहतर भाई बताया था रात को कूड़ को क्या बेहतर भाई नाना भाई जीना 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 थोड़ा परमाणु की पर्याय जड़ की चमकती 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 पर्याय। अरे प्रभु ये हीरा थे तो तेरी चीरा आनंद गुणना पासा थी चमकता हीरा तेरी ची तेरी में है। यहाँ आचार्य कहते हैं हमने ये आत्मा प्राप्त हो, बस अरे दशा की प्राप्ति मांगते हैं। ये कहते हैं यह वितराग दशा की कोई नए पक्ष नहीं। ये क्या कहा, एकला निश्चय हमने प्राप्त हो तो पर्याय नहीं है, ऐसा नहीं। कारण के मोक्ष मार्ग ने मोक्ष पूर्ति पर्याय है, सीध पर्याय है, मोक्ष मार्ग पर्याय है। एकला द्रव्यनी मांगनी करने में एकला नई का पक्ष है नहीं, उसकी वितराग का प्रार्थना, वितराग भाव की प्रार्थना। समझ में आया? ये कहते हैं कोई नए पक्ष नहीं, नहीं तो पर्याय जो मोक्ष मार्ग है, ये पर्याय तो हमको द्रव्य प्राप्त हुआ भेद, बस। तो भेद कोई चीज है ही नहीं, पर्याय भेद है। पर्याय वो व्यवहार नहीं का विषय है, द्रव्य निश्चय नहीं का विषय है। तो निश्चय नहीं का एकांत पक्ष मांगते हैं तो दूसरा पक्ष रह जाता है। कोई नए पक्ष की बात यहाँ है नहीं। यहाँ तो हमको वितरागता प्राप्त हो। समझ में आया? ज्ञानचंद जी मार्ग तो प्रभु हमें वो भाई अलौकिक बातों से एना एक एक पद नु प्राप्त भाव ने मोह कष्ण बात। पंडित ने उसका खुलासा किया, उसका समझना कठिन है। पाठ है नहीं, 6ठा श्लोक तद मुक्त्वा, छेल्लो श्लोक नव तत्व संतति इमम आत्मा आत्मा ये को न, हमने तो एक आत्मा हो, वो ये तो एक शुद्ध नहीं का पक्ष हुआ, पर त्या वितराग होना ये प्रार्थना है। एकला आज पक्ष है, पर्याय है नहीं, ऐसा नहीं। समझ में आया? ये कहते हैं देखो, यदि सर्वथा नयों का पक्षपाती हुआ करे है तो मिथ्याति है। ये क्या कहते हैं कि सर्वथा एकीला सुनने का विषय हो और व्यवहार का पर्याय है ही नहीं,
मीठा सर्वथा नहीं पसंद करे, मीठा देते हैं। समझ में आया? હવે यहाँ ये श्लोक पूरा हुआ, 7वां श्लोक फल है ना। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि आत्मा चैतन्य है, એક મિનિટ અનુભવ में આવે। હા હા બોલ. હવે હું કમ્પ્યુટર પર આવું છું, મારે તો આવી ગઈ છે લાઇટ ને બધું. ઓ Give ગુડ me ગુડ 2-3 minutes. We can do question answer on color 6 કરવા હોય તો before you go હા to હા the next. બરાબર ને? Yeah, કળશ પૂરો થયો ને? હા કળશ પૂરો થયો. લેટ્સ ડુ ધેટ. ઓકે ઓકે. હા, તો તો આવું છે એક મારે let me make you host. Oh હજી મારે આવવાનું બાકી છે. હજી I'm still not. okay, when you're ready let me know. Yeah, I'm talking on the cell phone, but I need to come on the main computer. સારું સારું સારું. તો તમે વાત કરો, બધી શું વાત કરી બધી વાત કરો. શું થયું સમજ્યા? હા હા કરી. પાનું કયું છે? આ પેજ નંબર ખબર છે કોઈને? 49. 49. છઠ્ઠા કલમ પર ભાવ નથી આવ્યો. તને આનું પેજ કહું, હું જ્યાં છું ત્યાં. હા હા, હમણાં જે છે ને એ, કારણ કે મારું બરાબર નથી ચાલતું, તો મારે બુક ખોલવી છે. ઓકે 49 નું પાનું. ઓકે. 59. પ્રવચન નંબર 057. Let me, if I can close this, મને દેખાય કદાચ. 57 પ્રવચન નંબર. પ્રવચન નંબર 057. બસ એટલું જ કે છે. અચ્છા ઉપર નીચે શ્લોક નંબર. વાંધો નહીં, તો હું ગોતી લઉં છું. ઓકે ઓકે. સમયસર સિદ્ધિ હોય તો ભાગ 2. હા, ભાગ 2 બરાબર છે. પાનું 49. અચ્છા, વેરી ગુડ, થેન્ક યુ. 49 નું સ્ટાર્ટિંગ જ છે. હા. અચ્છા. ઓકે, હું આવું છું 1 મિનિટમાં. બસ મારે ચાલુ થઈ નો ગયો. પ્રોબ્લેમ નો પ્રોબ્લેમ. તમારો પ્રશ્ન પૂછો કઈ? મંજુબેન, ઇન્દુબેન, આટલું બધું સાચું આજનું આટલું સાંભળ્યું, એનું તાત્પર્ય શું છે? હજી આત્મા તમને પ્રાપ્ત હો. રસિકભાઈ નથી આવ્યો? રસિકભાઈ It doesn't look like. 6 જણ છે. નથી આવ્યો? ઓ 8 છે. એક મિનિટ. રસિકભાઈ છે. હા ભગવાન રસિકભાઈ છું. છે. હા રસિકભાઈ હું આવું છું 1 મિનિટ, પણ તમે વાત કરો. રસિકભાઈ. શું ભગવાન આવો આવો પધારો. શું સમજાવો બધા. રસિકભાઈ, અત્યાર સુધી શું બતાવી છે? પરીક્ષા છે એટલે આઈએમપી કહી દો જરા. રાઈટ. હા બધા ગભરાય તમારાથી. ના પણ તમારાથી. એટલે કહું છું, આખું વ્યાખ્યાન ખાલી એક લાઈન ઉપર હતું ખાલી. હે અમૃતચંદ આચાર્યને. આવો આત્મા અમને પ્રાપ્ત હો. હા કેવો આત્મા હજી કે. અનંત અનંત અનંત. હા રાઈટ. એ સમજાયું. ઓ બોય. ઓકે, આવું કે તને હાઉસ બનાવું? મારે જવું પડશે. શોભનાબેન ફોન આવે છે. 1 મિનિટ. ઓકે કરો. હા બધા છે ને, બધાને થોડી આમાં જ્ઞાની છે છઠ્ઠા કળશના પાવર્કમાં હા એમ કે છે ને કે ભાઈ અમને તો આ નવ તત્વની સંતતિ, એની પરિપાટી એ છોડીને પણ અમને એક અભેદ આત્મા પ્રાપ્ત હોય એમ. પર્યાયમાં ભેદ હોવા છતાં એને ઈ જોતો નથી, કારણ કે જ્ઞાનનો સ્વભાવ તો ભેદાભેદ બધાને જાણે ને.
જ્ઞાનનો તો સ્વભાવ એવો છે, બધાને જાણીએ, પણ તેમ છતાંય એ એમ કે છે કે આ નવતત્વની સંતતિ એની પરિપાટી છોડી અને અમને એક શુદ્ધ આત્મા, એ કેવો આત્મા, એ ગુરુદેવે ઘણા વખાણ કર્યા કે આત્મામાં અનંતા એટલા બધા ગુણ છે કે આ જે 14,000 લોકના જેટલા પ્રદેશ છે ને, એ પ્રદેશ હા, કરતા પણ અનંતા એ ગુણ બધું એક સાંભળ્યું આત્મામાં છે, એમ વાત કરી ને. એટલે પેલા તો આત્માના મલાવા કર્યા. હા, આપણે ઘરમાં દીકરાના લગ્ન હોય અને નવવધુની માળા રેવવી હોય તો 9 દી સુધી ઘરની બહેનો એ વરરાજાના જ વખાણ કરે ને. હા કરવા જ કે પડે. વખાણ તો સાંભળી લીધા, વખાણ સાંભળી લીધા. અમારો દીકરો દારૂ પીએ છે એવું બોલે. એ તો એના કેટલા બધા મલાવા કરે, હા, સમજ્યા? પણ હા, આટલી એમાં આ જેને અનુભવ થયો છે ને, ઈ આત્માના એટલા બધા વખાણ કરીને પછી એમ કે છે કે આવું એનું વસ્તુ સ્વરૂપ હોવા છતાં એની એક સમયની પર્યાયમાં આવું વસ્તુ છે, કારણ કે વસ્તુ તો ભેદાભેદ સ્વરૂપ છે ને. હા કારણ કે નવે તત્વ છે એ જીવની પર્યાય છે. આચાર્ય મારે જે કીધું કે જે તત્વાર્થ સૂત્રમાં તત્વાર્થ શ્રદ્ધા નામ સમ્યક દર્શનમ એમ જે કીધું છે, અહીંયા નવ તત્વ છે ને, અહીંયા બહુવચન નથી, એક વચન છે. એટલે અહીંયા અભેદ દ્રષ્ટિ કરાવી અને એવા નવ તત્વની શ્રદ્ધા એ સમ્યક દર્શન. નવતત્વના જે નામ પડે, જે નવ પર્યાય પડે, એ તો ભેદરૂપ વ્યવહાર થઈ ગયો. તો આચાર્ય કહે છે કે અમારે ઈ નથી જોતું, આચાર્યને નવ તત્વ નથી જોતા એમ કહે છે. એને તો અભેદ એક આત્મા જ જોઈ છે બસ. એ બરાબર છે. હજી આપણે તો અને આપણી તો વાત જ કરો માં, આપણે તો હજી તો કુટુંબ જોઈ છે, ને પરિવાર જોઈ છે, ને માન જોઈ છે, ને પ્રતિષ્ઠા જોઈ છે, ને પૈસા જોઈ છે, ને આબરૂ જોઈ છે. આપણી તો ઈચ્છાનો ક્યાં કઈ પાન છે? આપણે કઈ કામ લાગે એ વાત કરો. આ તો એટલે બહુ દૂરની વાત લાગે છે. આપણને ભાઈ, આપણને હા, આચાર્ય મહારાજ એટલે તો આપણને પ્રેરણા કરાવે છે એ બસ સાચી વાત છે. કે આવું સ્વરૂપ છે. અમે હા. આ પદવીએ પહોંચ્યા પછી પણ જો અમે આવા આત્માની ભાવના કરતા હોય તો હવે તારે શું જોઈ છે કે એમને આ હજી તો કેના માટે વાત છે? સમયસર કેના માટે છે? કે જે ભવથી થાયકો હોય, સંસારથી થાયકો હોય, રખડપટ્ટી કરીને હાશ કરીને નિરાતે બેઠો હોય અને એને હવે આ સંતાનું પરિભ્રમણ ન જોતું હોય એવા જીવ માટેની આ વાત છે. પેલા આ બધી શરત છે. માતાજી કહે છે ને કે હે જીવ, તને ક્યાંય ન ગમતું હોય તો એક આત્માને ગમાડ. પણ ક્યાંય ન ગમતું હોય, શરત કેટલી મોટી આકરી મૂકી છે. મંજુબેન, આજનું શું તમને શું લાગ્યું? શું વોટ ઇઝ ધ હા એટલે સમરી ઓફ? બસ આ આત્મ પ્રાપ્તિની જ વાત હતી કે આ હોવું જોઈએ, આ ના હોવું જોઈએ. આપણે જે આ બધી આટલો બધો તારો વૈભવ છે, અચ્છા, રાઈટ. તારી તિજોરી આટલી ભરેલી છે, હા, પણ તને કેમ એનો મહિમા નથી આવતો? તને હજી એવું આપણને લાગતું, આપણે આ બધું સાંભળ્યું, આપણને સહેજે રૂવાડું ફરક્યું કે હા હું આવો છું. હમણાં આપણી તિજોરીમાં કરોડ રૂપિયા હોય તો આપણે એમ થાય કે હું કોણ પણ એ તિજોરી જરા ખુલ્લે જરા કે દેખાય તો રસ પડે. ના બંધ તિજોરી તને આપું ને, લે આમાં કરોડ રૂપિયા છે, તોય તું એમ ગુરુદેવ કે છે, સંતો કે છે કે તારી તિજોરી આટલી લબાલબ ભરેલી છે તો તું મહેશ, મને હોર્સ બનાવ તો હું ભાગીને તિજોરીમાં કરોડ રૂપિયા પડ્યા હોય એનો જીવના મહિમા છે. નાની એમ કે છે કે તું તો અનંત પતિ છો. હા, એ અનંત મહિમા નથી આવતો. હજી અનંતપતિ નથી થવું. કરોડ રૂપિયાનો મહિમા આવે છે કે હું તો કરોડપતિ છું. પણ રજની આજે હીરો તને બોસ અલ્પ ના હું કેમ થાશ? જ્ઞાની તને અનંતપતિ બતાવે છે. અનંત ગુણનો તું પિંડ છો, અનંત ગુણનો તું સ્વામી છો.
એ અનંત ગુણ કેટલા કે અચ્છા આકાશના યુઆર પ્રકાશ હોસ્ટ કરતા ના. પણ અનંત ગુણ અનંતા. બધો પરીક્ષા પરીક્ષા આવી ગઈ સરળ. ચાલો 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 ચાલો. પરીક્ષા આવી ગઈ પરીક્ષા અચ્છા સાહેબ આવી ગયો. પરીક્ષા આવી ગઈ સાહેબ સાચું કે પરીક્ષાનું પેપર ખોટું લો. આવી ગયું અચ્છા અચ્છા. પરીક્ષાનું પેપર કળશ 6 હા પણ પ્રવચન નંબર 54 આપણે તો 57 સાંભળ્યું. અચ્છા 54 હા 54 નો છે. મામા કહે છે 54 નું ક્યાંથી યાદ હોય અમને? 3 માં છેલ્લું માંડ યાદ રહેશે. 52 13 ચલો 52 સાચું કે 13 ખોટું સાચું કે ખોટું બતાવો. ચાલો આ કળશમાં નિશ્ચય તથા વ્યવહારનું સંકેત નિશ્ચય તથા વ્યવહાર સંકેતનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. સાચું કે ખોટું? સાચું લાગે છે. બરાબર છે સાચું છે કે હા, સાચું. સાચું. મને જ નિશ્ચયનું બતાવ્યું છે. એટલે મેં હમણાં આ છેલ્લું પ્રવચન સાંભળ્યું એટલે મારી પાસે સમાન ના ના પણ આમાં નિશ્ચય નથી. નિશ્ચયનું સંકેતનું સ્વરૂપ આમ તો એકત્વે નિયતા સ્વ કીધું છે એટલે એની નિશ્ચય જ ગાથાના એની ગાથાનું શું કહેવાય મથાળું શું હતું? મથાળું ઉત્થાની કાંઈક નહીં. આ તો શ્લોક છે. શ્લોકનું મથાળું શ્લોકમાં શું લખ્યું છે? આ હવે પછીના શ્લોકમાં નિશ્ચય સમ્યક્ત્વનું સ્વરૂપ છે. શ્લોક છે તો શું થયું તો શ્લોકનો પછી? ભાવાર્થ અચ્છા આવ્યો. અચ્છા 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 અચ્છા. એમાં તો શું થયું તો પછી? હા તો નિશ્ચય ખોટું નિશ્ચય. ખોટું 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 થયું ને. હા મને યાદ હતું મેં જોયું નતું આખું ફોટું મેં ખોલ્યું હમણાં હવે મેં ખોયલું જ છે. હા હા ઓપન બુક છે ઓપન બુક વાંધો નહીં. ઓકે બીજું સાચું છે. ઓકે છઠ્ઠું બીજું ક્યાં શું ગયું? છે? નવ તત્વના અનેક પ્રકારનો અનુભવ તે મિથ્યાત્વ છે. સાચું છે. સાચું સાચું. સાચું છે બરાબર સાચું છે બરાબર ઓકે સાચું. 3 મોક્ષમાં પ્રકાશકમાં નવ તત્વના શ્રદ્ધાને સમ્યક દર્શન કહ્યું છે. અહીં આચાર્ય શ્રી કહે છે કે નવ તત્વની પરિપાટી છોડીને આ આત્મા એક જ અમને પ્રાપ્ત હો. આમ બંને કથનોમાં વિરોધ છે. ખોટું કઈ રીતે? એ નથી ખબર. અપેક્ષા એટલે એ હમણાં કીધું ને કે આ નવ તત્વો એટલે આમ એક વચનમાં જ છે. એટલે આ જે મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશકમાં કીધું છે એ વ્યવહારથી કીધું છે અને આ પેલું નિશ્ચયથી કીધું છે. એ વિરોધ છે એમ થાય. વિરોધ નથી. એટલે વિરોધ નથી. બરાબર છે. નિમિષાની વાત સાચી છે બરાબર છે. એટલે બરાબર છે કે ઓલું એક વચનમાં છે અને આ બહુ વચનમાં છે. ઓકે એટલે કોઈ વિરોધ નથી એમ ટૂંકમાં. 4 આવજો એનો જવાબ છે ચોથામાં. મોક્ષમાં પ્રકાશકમાં નવ તત્વમાં એક વચન છે. તેથી એક રૂપ આત્માને જાણતા નવ તત્વની શ્રદ્ધા એમાં ભેગી આવી જાય છે. માટે ઉપરના બે કથનોમાં કોઈ વિરોધ નથી. બરાબર. તે પેલા વાંચી લીધું લાગે છે. ના હમણાં વેરી ગુડ. ના સમજાયું. હા હા બરાબર 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 છે બરાબર. એટલે ઓકે વાંચવાનું રહી ગયું તું મારે. ઓકે 5મું કળશમાં કહેલા દ્રવ્યાંતરે ભ્ય નો અર્થ અન્ય જીવ દ્રવ્યો તથા પૂતગલાદી 5 અજીવ દ્રવ્યો એટલો જ થાય છે. કળશમાં જે કેવું છે દ્રવ્યાંતરે ભ્ય નો અર્થ અન્ય જીવ દ્રવ્યો અને પૂતગલાદી 5 અજીવ દ્રવ્યો એટલો જ થાય છે. તો છઠ્ઠું દ્રવ્યાંતરે ભ્ય માં રાગ તથા નવ તત્વના ભેદો પણ અન્ય દ્રવ્યોમાં જાય છે. એટલે 5 અજીવ દ્રવ્યો અને અન્ય જીવ દ્રવ્યો એટલું જ નહીં પણ જીવના ખોટું છઠ્ઠું સાચું. અજ્ઞાની બી આવી ગયું એમ ને. એટલે રાગ એના બીજા દ્રવ્ય અને એના ભાવો એવું બી ક્યાંક આવે છે પહેલા જ આમાં ભાવાંતરે નમો સમય એટલે એ રીતે અહીંયા એના આ ભાવો પણ દ્રવ્યાંતરે લેવાના. આ દ્રવ્યાંતરે ભાઈ. એટલે રાગ તથા નવ તત્વના ભેદો આવી જાય છે. ઓકે બરાબર. 6 અને 7 વ્યાપ્તુ હું પોતાના ગુણ પર્યાયોમાં વ્યાપે છે. અહીં શુદ્ધ નહીં અહીં ફક્ત શુદ્ધ પર્યાયોનો જ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. વ્યાપ્તુ પોતાના ગુણ પર્યાયોમાં વ્યાપે છે. સાચું
સાચું. સાચું છે? ઓકે, મને ખ્યાલ નથી. હા. જોઈ વ્યાપ્તુ. ઓકે, તો કહું છું પણ બરાબર જ થતું હોય છે. ઓકે, પૃથક દર્શનમ. અહીં દેખવાનો અર્થ, દેખવો નો અર્થ શ્રદ્ધો એમ થાય છે. હા સાચું. 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 બરાબર, ચાલો સાચું. ઓકે. 9મું, આ કળશમાં પ્રમાણનો આત્મા બતાવીને તેમાંથી દ્રષ્ટિના વિષયને તારવ્યો છે. મહેશ. સાચું લાગે છે. સાચું. હા. બરાબર, બરાબર, વેરી ગુડ. 10, નિર્વિકલ્પ અર્થાત અભેદ. સાચું લાગે છે. સાચું. સાચું, બરાબર. 11, સ્વસંવેદનમાં પ્રત્યક્ષ થવું એ પ્રકાશ શક્તિનું કાર્ય છે. સાચું. સાચું લાગે સાચું. સાચું, બરાબર, સાચું. 12, શુદ્ધ નહીંથી એકપણામાં નિશ્ચિત કરવામાં આવ્યો છે. અર્થાત ગુણ પર્યાયના ભેદો પણ જેમાંથી નીકળી ગયા છે એવો એક રૂપ ત્રિકાળ છે. સાચું. સાચું. સાચું, ઓકે, સાચું, બધા સાચું કહે છે. ઓકે. સાચું. 13, શુદ્ધ નહીંથી જોવું અર્થાત નિર્વિકલ્પ વસ્તુની દ્રષ્ટિથી જોવું. સાચું. નહીં છે ના તો અર્થાત વસ્તુની દ્રષ્ટિથી જોવી, નિર્વિકલ્પ વસ્તુને જોવી. શુદ્ધ નથી જોવું અર્થાત ખોટું લાગે છે. એક નહીં નિર્વિકલ્પ વાક્ય રચનામાં થોડુંક નિર્વિકલ્પ વસ્તુની દ્રષ્ટિથી જોવું નહીં. દ્રષ્ટિ તો દ્રષ્ટિ છે. હા, ને ઓલું નહીં છે. ઓકે, મનાઈ બરાબર છે. હવે 14મું શું છે? નિર્વિકલ્પ વસ્તુ એક જ છે. બધા આને નહીં કહે છે. શુદ્ધ નહીં, નિર્વિકલ્પ વસ્તુને શુદ્ધ નહીં કહે છે. નહીં અને નહીંના વિષયને ભેગી કરીને શુદ્ધ નહીં કહે છે. બરાબર, રસુભાઈ? બે શુદ્ધ નહીં એટલે શુદ્ધ નહીં એટલે જ્ઞાનનો અંશ એઝ વેલ એઝ એનો જે વિષય છે એને પણ શુદ્ધ નહીં કહે છે. અચ્છા, આપણે આગલી ગાથામાં બી આવી ગયું. ઓકે. ઓકે, નંબર 14, નિશ્ચય નહીં નિર્વચનીય છે. આપણે સમજાવી ન શકીએ. બરાબર છે. સાચું. બરાબર છે, સાચું છે. બરાબર છે. 15, પ્રમાણ પૂજ્ય છે કેમ કે તે વસ્તુને સમગ્રપણે જાણે છે. ખોટું. હા, કારણ કે પ્રમાણ પૂજ્ય નથી, કારણ કે ઈ ઓલું શું કહેવાય, એક પક્ષ એકાંત ઓલું જે સમ્યક દર્શન વિષય છે ત્યાં ન લઈ. નથી આવતો. પર્યાયનો નિષેધ નથી આવતો. હા, પર્યાયનો નિષેધ નથી આવતો. નિષેધ નથી આવતો એટલે પૂજ્ય એટલે નથી. પૂજ્ય નથી. બરાબર, ઓકે. જો કે આપણે પૂજ્યતમ એમાં જવા જઈએ ને તો જે નિશ્ચય નહીં છે ને એને પૂજ્યતમ કે તો પછી પ્રમાણને પૂજ્ય તે તો કે, પણ એની અત્યારે વાત નથી. અહીંયા તો આપણે નિશ્ચયની વાત, પૂજ્યની વાત છે ખાલી. સાચું કે ખોટું? પ્રમાણ છે ને મુખ્ય ગૌણ નથી કરતું, બધાને મુખ્ય રાખે છે, નિશ્ચય અને વ્યવહારને. એનાથી અનુભૂતિ ન થાય. એક, નિયમસારમાં સ્વસમય અને પરસમય સાથે વાત કરવાની ના કહી છે, માટે આપણે આ પ્રશ્નોત્તર બંધ કરવા જોઈએ. Sounds good. સાચું. ઓકે, સમજાય ગયું, બધા ખ્યાલ આવી ગયો. કેમ ના પાડી છે આમાં સ્વસમય ને પરસમય સાથે વાત કરવાની? વાત આપણે જે નિધિ ભેગી કરી છે ને એને તમે વાપરો ને એકલા તમે એને ત્યાં અપેક્ષા એ રીતે છે. આચાર્ય એમ કહે છે રજનીભાઈ કે નાના કમમાં નાના જીવા, એમ કે અનેક પ્રકારના જીવ છે અને અનેક પ્રકારના જીવોના કર્મ દરેકના જુદા જુદા છે. એટલે મતિ દરેકની જુદી જુદી ચાલે તો તું બધાને એક દોરીએ એક લાકડીએ તું કેવી રીતે હલાવી શકીશ? માટે તું સ્વ સમય કે પર સમય કોઈ ચર્ચા કરમાં એમ, કારણ કે જીવ અનેક પ્રકારના છે ને. નાના કમમાં નાના જીવા એવો શબ્દ મને યાદ છે. હા, બરાબર છે, નાના કમમાં નાના જીવ, બરાબર છે. અમારે છે ને એટલે કારણ કે અને પાછા દરેકના ઉદય જુદા જુદા હોય.
એટલે તો અમારે વસ્તુ તો શાંતિનિકેતન છે ને આવું છે. અત્યારે એમાં અમારે હા. અમારે દેરા આવશે સ્થાનકવાસી હોય ને આપણે ઓછા હા હોય આપણી સંખ્યા ઓછી હોય એટલે વધારે હોય હા બરાબર તો બરાબર ચાલે. તો એ બધી જે વાતો કરે ને તો આપણને એવું આમ માથું ફરી જાય ને આપણે સાંભળીએ ને તો કોઈ કીધું હશે કે ભાઈ હવે આ મને નથી ફાવે એવું તો એ કે આપણે ચર્ચા કરીએ ચર્ચા કરીએ તમારે ચર્ચા નથી કરવી એ ચર્ચામાં કઈ ઓ એ આઈ સી 1973 હું દહીં દૂધમાં પગ રાખતો હતો. એટલે હું પેલા મારે શું અપાસરે જવું ને તો પેલા દિગંબર મંદિર આવે વાંકાનેરમાં. એટલે મારું પથેલું લઈને ત્યાં પેલા ગુરુદેવ નું પ્રવચન હોય ને સારકવાસીમાં તો શું હોય કે પ્રવચનનો ટાઈમ ભલે 9 વાગ્યાનો કીધો પણ એ તો 9:30 શરૂ કરી અહીંયા કઈ ઠેકાણું હોય. અને આપણે ગુરુદેવ નું તો બધું ઘડિયાળના કાંઠે ચાલે. એટલે હું સાંભળીને ત્યાં જાઉં તો મને દરેક વખતે એ બેની તુલના કરું ને તો મને એમ જ થતું હતું કે આટલી સરસ ઊંચી વાત સાંભળી તો આ લોકો આટલું સમજતા કેમ ને? આ તો બધા આટલા ત્યાગી છે, નિવૃત્તિ કેટલી બધી છે. તો આ વસ્તુ આપણા જેવાને આપણી આટલી સંસારિક પ્રવૃત્તિમાં છે, બેંકમાં નોકરી કરું છું તો મને એવું લાગે છે કે આ સાચું છે. તો આ લોકો કેમ ને આવું સમજતા નહીં હોય? પણ એનો જવાબ આ નિયમ સાર જયારે સાંભળ્યું ને ત્યારે એનો જવાબ મળી ગયો કે અનેક પ્રકારના જીવ છે, દરેકની પોતપોતાની યોગ્યતા હોય. એ સમજે જ નહીં કોઈ હિસાબે સમજે જ નહીં ના આપણે ના ના, બિલકુલ નહીં. એને દૃઢ થઈ ગયું છે. ને આપણે આધ્યાત્મિક ગાયન ગાતા હોય ને તો પછી મૈત્રી ભાવનું પવિત્ર ચરણો આવે જ એ સિવાય તો થાય જ નહીં. મૈત્રી ભાવનું પવિત્ર ચરણો વગર તો પૂરું થાય અમારે. આપણે જાઓ ચાલો નંબર 2 પૂર્ણ જ્ઞાન ઘનસ્ય એટલે કે પૂર્ણ જ્ઞાન ઘન છે. આમ કહીને આચાર્ય શ્રી એમ કહેવા માંગે છે કે દ્રષ્ટિનો વિષય માત્ર પૂર્ણ જ્ઞાનનો જ ઘન છે, બીજા આનંદ આદિ ગુણોનો નહીં. ખોટું છે. અનંત ગુણાત્મક બધા દૃષ્ટિનો વિષય. ઓકે નંબર 3 સમ્યક દર્શન થતા કર્મચેતના અને કર્મફળ ચેતનાનું વેદન જ્ઞાન ચેતનાના વેદનમાં પલટી જાય છે. આ જ્ઞાન પ્રધાન કથન છે. આ તો ત્યારે તો નિર્વિકલ્પ હોય છે, ક્યાં વેદન હોય છે? એ સમ્યક દર્શન થતા પછી વખતની વાત છે. થયા પછી તો જ્ઞાન ચેતનામાં પલટી જાય છે. સાચું છે. બરાબર છે. ઓકે સાચું છે. ચાલો એ વખતે જ્ઞાન ચેતના જોઈ છે ને એટલી. ઓકે જ્ઞાન ઓકે ચલો હવે 55 પ્રવચનમાંથી દરેક જીવમાં અસ્તિત્વ વસ્તુત્વ આદિ ગુણોની પર્યાય હંમેશા અવિકારી જ હોય છે. બરોબર સાચું છે. દરેક જીવમાં અસ્તિત્વ વસ્તુત્વ આદિ ગુણોની પર્યાય ઓકે બધા હા પાડે તો ચલો શ્રદ્ધા ચારિત્ર આનંદ પ્રદેશત્વ ષટકારકના કરતા કર્માદિ ગુણોની પર્યાયો વિકૃત હોઈ શકે છે. સાચું પણ શ્રદ્ધા બધું એટલે બેવનું અમુક છે આ બધું ષટકારક નું નથી લાગતું કે વિકૃત હોય, પણ શ્રદ્ધા ચારિત્રમાં આનંદમાં એમાં હોય, પ્રદેશવતામાં પણ હોય. બરાબર છે. એટલે આ બધા 21 ના ગુણમાં આવતા હશે. 21 ગુણ છે ને આ બધા 21 માં છે આ બધા. ઓકે તો સાચું ચાલો સાચું છે. પ્રદેશત્વ કેમ લીધો છે? પ્રદેશત્વનું ગુણ પણ થાય ને અલગ અલગ પરિણામે. નાનો મોટો. અચ્છા. ઓકે સર્વ સ્વાભાવિક તથા નૈમિતિક પોતાની અવસ્થારૂપ ગુણ પર્યાય ભેદોમાં વ્યાપનારો આ આત્મા. ભાવાર્થની શરૂઆતમાં કહેલું આ કથન અશુદ્ધ નયનું છે. સ્વાભાવિક તથા નૈમિક પોતાની અવસ્થારૂપ ગુણ પર્યાય ભેદોમાં વ્યાપનારો આ આત્મા. હા તો એ કીધું જ હોય તો પછી અશુદ્ધ નયનું છે. બરાબર છે. બરાબર છે. ઓકે બરાબર છે. ચાલો નો પ્રોબ્લેમ. ઓકે 7 પોતાની વિકૃત તથા અવિકૃત અવસ્થામાં વ્યાપનારો આ આત્મા એ પ્રમાણનું દ્રવ્ય છે. સાચું પ્રમાણ બરાબર. 8 જો આપણે ફક્ત શુદ્ધ નય દ્વારા જ આત્માને જાણીને તેની શ્રદ્ધા કરીશું તો સંપૂર્ણ આત્મા આપણને નહીં જણાય. તેથી સમ્યક દર્શન પણ થઈ શકશે નહીં. ખોટું. બધા ખોટું છે. ચાલો 9 સંસાર અવસ્થામાં એક્સપ્લેન કરો શું છે એનો કહેવાનો ભાવ શું છે? જો આપણે ફક્ત
શુદ્ધનય દ્વારા જ આત્માને જાણીને તેની શ્રદ્ધા કરીશું તો સંપૂર્ણ આત્મા આપણને નહીં જણાય. તેથી સમ્યક દર્શન નહીં. એટલે આમ તો એનું શું છે જવાબ? એટલે કઈ રીતે? આત્મા ચડાઈ ગયો પછી તો બધું દેખાશે ને સંપૂર્ણ. ઉલટું સમ્યક દર્શન થશે. હા, એટલે આ શુદ્ધ એટલે આ નહીં ખોટું છે, જાણવાનું છે ને. આ ખોટું છે, કારણ કે શુદ્ધ નહીં નો વિષય છે ને એ એક છે. શુદ્ધ નહીં નો વિષય છે ને એકાંત, એટલે કે સમ્યક એકાંત એનો વિષય છે. બરાબર. જ્ઞાનનો શુદ્ધ નહીં એ પ્રમાણ જ્ઞાનનો એક અંશ છે, અને એ એક અંશ એક વસ્તુને પકડીને એની શ્રદ્ધા કરાવે છે, માટે એના એમ કરતા સમ્યક દર્શન થાય છે. ત્યારે આમાં તો એનાથી ઉલટું કહે છે કે શુદ્ધ નહીં ને જાણીને એની શ્રદ્ધા કરશું તો સંપૂર્ણ આત્માને આપણે નહીં જાણી શકીએ. શુદ્ધ નહીં નો વિષય જ સંપૂર્ણ આત્મા છે, તેથી સમ્યક દર્શન થાય, ન થઈ શકે એમ નહીં એમ. એટલે આ ખોટું છે. બરાબર. હા, હા, ખોટું છે. શુદ્ધ નહીંથી સમ્યક દર્શન થાય છે એમ. હા, એટલે ખોટું છે. બરાબર. વાચનભાઈની ભાષામાં કહીએ ને તો હંમેશા વિધિ નિષેધથી વિધિ સમ્યક નિષેધ. દર્શન થાય. વિધિ નિષેધ તો નિશ્ચય શુદ્ધ નહીંમાં વિધિ નિષેધ આવે છે. આપણે હું આ છું ને આ નથી આમ આવ્યું ને, એટલે વિધિ નિષેધ આવ્યો ને ત્યારે સમ્યક દર્શન થાય. તમે બધાને ભેગા રાખીને કરો તો ના થાય. મારામાં શ્રદ્ધા એટલે મારામાં શુદ્ધ દ્રવ્ય પણ છે અને પર્યાયો પણ છે, શુદ્ધ અશુદ્ધ પર્યાયો છે, બધું આપણે કરીએ તો ના થાય. પણ વિધિ નિષેધ હોવો. જેમ અર્જુને ઓલી એક આંખ જોઈ છે એમ બીજું બધું નહીં જોવાનું. 9 સંસાર અવસ્થામાં જીવ દ્રવ્ય 9 તત્વરૂપ પરિણમ્યું છે. કળશ ટીકાના આ કથનમાં સંવર નિજરા મોક્ષને પણ વિભાવ પરિણતિ કહી છે. આમાં છે ને સંવર નિજરા મોક્ષ છે ને સંસાર અવસ્થામાં પણ ગુરુદેવે લાગુ પાડ્યા છે. આપણે એ દ્રષ્ટિ લઈએ ને તો એક વાત છે, અને બાકી એમ પણ કહી શકીએ કે સંસાર અવસ્થામાં સંવર નિજરા મોક્ષ ક્યાં છે? બરાબર રમેશભાઈ? નરસિંહભાઈ, સંવર નિજરા મોક્ષ ને આપણે ગણીએ સંસાર અવસ્થામાં ગુરુદેવે કહી છે. સંભળાતું નથી. આપણે એમ કહી શકીએ, આપણે એમ પેલા કહી શકીએ સંસાર અવસ્થામાં તો સંવર નિજરા ક્યાં હોય છે? એટલે એને વિભાવ પરિણતિ કહેવાનું. સાધક અવસ્થામાં. હા, આ તો સંસાર અવસ્થામાં કીધું ને, એટલે સાધક અવસ્થા નથી આપી. સંસાર અવસ્થામાં તો છે જ ને. આપણે હમણાં જવાબ દો. આપણે હમણાં સંસાર અવસ્થાની વાત છે. અત્યારે સંસાર અવસ્થામાં જીવ દ્રવ્ય 9 તત્વરૂપ પરિણમ્યું છે. કળશ ટીકાના આ કથનમાં સંવર નિજરા મોક્ષ ને પણ વિભાવ પરિણતિ કહી છે. બરાબર, સાચું છે. એને કેમ વિભાવ પરિણતિ કહી? પેલા જો સંસાર અવસ્થામાં જીવ દ્રવ્ય 9 તત્વરૂપ પરિણમ્યું છે, એટલે સંસાર દશામાં એટલે કે અજ્ઞાનીની સંસાર દશામાં આ 9 તત્વનું પરિણમન છે. એ તો સાચી વાત. કઈ રીતે એમ કહે છે સંવર નિજરા કેવી રીતે? સંવર નિજરા છે ને એને એનું પરિણમન અત્યારે શુદ્ધ નથી. પરિણમન તો એનું એ પરિણમન 9 તત્વનું શુદ્ધ ક્યારે થાય છે કે સમ્યક દર્શન થતા પરિણમન શુદ્ધ થઈ જાય છે. જો એ પરિણમન નો એનું હોય તો સંસાર અવસ્થામાં જીવ દ્રવ્ય ને તો શું ત્યારે એને 9 તત્વ નથી. 9 તત્વમાંથી એને ખાલી પૂર્ણ પાપ ના આશ્રવ તત્વ જ છે. સિંહભાઈ એમાં તમને કહું, તમે જો આપણે છે ને આપણે જે અકામ નિજરા થાય ને, અકામ નિજરા, અકામની વાત નથી કરતો, અકામ તો અકામ નિજરા જે થઈ ને એ નિજરા થઈ ને. નિર્જરા છે પણ પછી મોક્ષ ને કેવી રીતે લેવાનું? અને સંવર નિજરા નથી. મોક્ષ તો છે ને આપણે જે બંધ અવસ્થા થઈ એ બંધ અવસ્થા છૂટી એ મોક્ષ. એટલો આપણે બંધ હતી ને, બંધ અવસ્થા હતી આપણે, પછી બંધ છૂટ્યું ને, હજી બીજો બંધ થયો સાથે સાથે બંધ થયો. એટલે ગુરુદેવે સમર નિજરા અને મોક્ષ એ રીતે સંસાર દશામાં વર્ણવ્યા છે. અને ગુરુદેવ પ્રવચનમાં કહે છે કે જેને એક તત્વની ભૂલ છે એને 9 તત્વની ભૂલ છે.
તો એ નવે તત્વની ભૂલ ગુરુદેવે કેમ કીધું? તમે ત્યારે એમ કહો કે નવ તત્વો તો છે નહીં, સમર નિદ્રા અને મોક્ષ તો છે નહીં, તો એની ભૂલ કેવી રીતે કહેવાય? એમ પ્રશ્ન થાય ને, ગુરુદેવ એમ બોલ્યા એટલે. ના એટલે એટલે એ દ્રષ્ટિએ એ દ્રષ્ટિએ આ બરાબર છે કે સંસાર અવસ્થામાં જે વાત કરી છે એમાં સમર નિદ્રા મોક્ષને પણ વિભાવ પરિણતિ કહી છે. એ સાચી વાત છે. સાચું છે, સાચું છે. આપણે પણ સવર નિદ્રા છે, પણ જે જ્ઞાનીની થાય એવી સમજ નિદ્રા નથી. એવી નથી. એવી નથી, એટલે વિભાવ એ તો પરિણતિ. આપણી પરિણતિમાં જે ભાવ છે એ જયારે નથી એમ કીધું ત્યારે એ જ્ઞાનીની અપેક્ષા એ નથી એમ કીધું એમ સમજવાનું. એની મેળવણી છે ને જ્ઞાનીને જે રીતે થાય એ રીતે આને નથી થતું એમ કરીને નથી એમ કીધું છે. બરાબર. એટલે સંસાર ઓલા કહેવત છે ને કે ભાઈ ગાય પોદરો કરે તો ચપટી ધૂળ લે ને, શું થાય એમ જીવના પરિણામ ની અંદર જો આ બધા તત્વો હોય અને એનું કાંઈક પરિણામન હોય તો એનું કાંઈક તો ફળ મળે જ. પણ એનું ફળ શું મળે છે અજ્ઞાનીને? એનો સંસાર વધે એવું મળે છે એમ. ઓકે. એટલે સંસાર અવસ્થામાં જરાય આપણે સ્વભાવ પરિણતિ હોય જ નહીં. નથી જ ને, તો જ સંસાર અવસ્થા કીધી. જરાય કે તમે સમય દર્શન થયું હોય તો હોય ને. અચ્છા, ત્યાં સુધી બધી વિભાવ છે એમ ને. તો આપણી ભૂમિકામાં આપણે થોડુંક સમ્યક દર્શન છે ને થોડુંક મિથ્યા દર્શન છે. એટલે થોડીક મોક્ષ અવસ્થા છે અને થોડીક આ સંસાર અવસ્થા છે. એવું છે, મિશ્રપણું છે અત્યારે. ના એમ સ્વભાવની ટ્રાય કરીએ છીએ, સ્વભાવ પરિણતિ તો આપણે જરાય તો આપણો પુરુષાર્થ છે, પ્રયત્ન બતાવે છે. ઓકે ભાઈ તમે તમે તમારા ઘરેથી તમે હાલીને જયારે બહાર નીકળ્યા અને રજનીભાઈ ના ઘરે પહોંચ્યા તો હજી પહોંચ્યા નથી, તો તમે વચમાં માર્ગું તો તમે કેવા, પણ તમે હજી ઘરમાં છો, હજી બહાર જ નથી નીકળ્યા. અરે પણ રસ્તો તો સાચો લીધો છે ને, બીજા ગુરુને બદલે ગુરુદેવને ફોલો કરીએ છીએ. રસ્તા ઉપર પાપા પગલી ક્યાં કરી છે હજી? ઓકે ચાલો. ચલો 10મો, શુદ્ધ નહીંથી એકપણામાં નિશ્ચિત કરવામાં આવ્યો છે. શ્લોકાર્થના આ કથનમાં પોતાના જ ગુણ પર્યાયોની અનેકતાનો દ્રષ્ટિના વિષયમાં નિષેધ કર્યો છે. બરોબર છે. બરાબર છે. મહેશની ટીમ પોતાના નિમિષા બરાબર છે. નિમિષ બરાબર. એટલે પર્યાવરણની અનેકતાને દ્રષ્ટિના વિષયમાં સ્થાન નથી. બરાબર. એક કીધું ને એક. ઓકે. શુદ્ધ નહીંનો વિષય અને દ્રષ્ટિનો વિષય અલગ અલગ છે. ખોટું. ખોટું. ઓકે. શુદ્ધ નહીં અને વ્યવહાર નહીં એ બંને ભાવશ્રુત ના અવયવ છે, ભાવશ્રુત જ્ઞાનના અવયવ છે. સાચું. સાચું મહેશ? ના નહીં પડે ને. સર મંજુબેન શું કીધું? ભાવશ્રુત જ્ઞાનમાં શું? એનો ભાવ. અચ્છા, ભાવશ્રુત જ્ઞાન એટલે પ્રમાણ. ઓકે. પ્રમાણનો અર્થ ભાવશ્રુત જ્ઞાન. એના બે ભાગ, વ્યવહારની અને નિશ્ચયની. હા બરાબર છે. તો બરાબર છે, સાચું. 13, પ્રમાણના વિષયથી આત્મપ્રાપ્તિનું પ્રયોજન સિદ્ધ થતું નથી. સાચું. બરાબર છે. નવ તત્વના ભેદોને છોડી દઈને અમને એક આત્મા જ પ્રાપ્ત હો. અમરચંદ્રાચાર્ય આ કથનમાં ચારિત્રની પૂર્ણતાની ભાવના ભાવી છે. સાચું. હવે એક સવાલ જોઈને આવા ચારિત્રની વાત છે. હા થઈ ગયું છે. નવ તત્વના ભેદોને છોડીને અમને એક આત્મા જ પ્રાપ્ત હો. બરાબર છે. હા સાચું. ચારિત્ર બરાબર છે. ચારિત્રની પૂર્ણતા. હા, કારણ કે સમય દર્શન થઈ ગયું છે એમને. એને ચારિત્ર જ અધૂરું છે ને. હા. ઓકે. મેજોરિટી કેમ કહે છે તો વાત નહીં કરીએ. 15, વ્યવહાર નહીં, દેવની, શાસ્ત્રની, ગુરુની, નવ તત્વમાં
ના દરેક તત્વની આદિ અનેક રૂપ શ્રદ્ધા કરાવે છે તેને અહીં વ્યભિચાર કહેવામાં આવ્યો છે. સાચું. સાચું સાચું લાગે. સાચું દેવ રંજનબેન? પણ વ્યવહાર નહીંમાં ક્યાં વ્યભિચાર કીધું છે? નિશ્ચય નહીંમાં કીધું. વ્યવહાર નહીં આવું કરે છે એમ કે છે. આ બધા કરે વ્યવહાર છે નહીં તો છે ને. આ બધા ભેદો બધા વ્યવહાર નહીં પાડે છે. હા, એને તે કોઈ ભેદોને વ્યભિચાર. હા, એ વ્યભિચાર બરાબર છે. બરાબર છે. યા એનીબડી ઓબ્જેક્શન? નો. ચાલો 3. દરેક આત્માનો કાળ અમર્યાદિત છે. સાચું. દરેક આત્માનો સાચું કાળ. સાચું. ઓકે. દરેક આત્માનો ભાવ અમર્યાદિત છે. સાચું. સાચું સાચું. સાચું. દરેક આત્માનું ક્ષેત્ર અમર્યાદિત છે. સાચું. સાચું? હા. શરીર પ્રમાણે છે ને અત્યારે તો. અમર્યાદિત કેમ છે અહીંયા? દરેક આત્માનું ક્ષેત્ર અમર્યાદિત છે. સાચું. આત્માનું લાગે છે. આત્માનું તો બરાબર અમર્યાદિત. સાચું. 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 કેમ સાચું? હા, કાળની right. મર્યાદા નથી. એ દરેક મુજબ આત્માનું ક્ષેત્ર પ્રવચન અમર્યાદિત છે. અલોકાશમાં જાય છે. અલોકાશમાં આપણે તો શરીર પ્રમાણે છે ને આપણું. અલોકાશમાં જવાથી આપણે તો આત્માનું ક્ષેત્ર અમર્યાદિત છે. ક્ષેત્ર કારણ કે પેલા લોકાકાશ સુધી જાય છે. આમાં એવું એટલે છે ને, સોરી, અસંખ્ય પ્રદેશી છે. હા, સાચું છે. એ અસંખ્ય પ્રદેશી છે એટલે લોકાકાશ સુધીનું ક્ષેત્ર છે. હા. લોકનું દ્રવ્ય અલોકમાં ન જાય, એનો ક્ષેત્ર ત્યાં ન વ્યાપે. ઓકે. અમારે આપણે લોકાકાશ સુધી કંઈક બરાબર છે. ઓકે. એટલે ખોટું થાય ને. અમર્યાદિત છે ને દરેક આત્માનો કાળ અમર્યાદિત છે તો પછી બરાબર છે. એનો ભાવ અમર્યાદિત છે. પછી ક્ષેત્ર અમર્યાદિત અને રાગ અમર્યાદિત છે. એ આપણે પછી આવશે. રાગ આ મર્યાદિત ક્ષેત્ર. તો નીકળી જાય છે એટલે પછી. રાગ અમર્યાદિત નથી. ઓકે. ક્ષેત્ર તો લોકાકાશ સુધી અમર્યાદિત છે. ઓકે. તો આત્માનો રાગ અમર્યાદિત નથી, મર્યાદિત છે. ઓકે. બરાબર. 5. વિકલ્પ મર્યાદિત છે. તેના વડે અમર્યાદિત દ્રવ્ય સ્વરૂપની પ્રતીતિ થઈ શકતી નથી. થઈ શકતી નથી. વિકલ્પ મર્યાદિત છે. તેના વડે મર્યાદિત અમર્યાદિત છે. બરાબર છે. બરોબર. બરાબર છે. સાચું. બરાબર છે. ઓકે. 6. આ આત્મા એક જ અમને પ્રાપ્ત હો. આ તો શુદ્ધ નહીંનો પક્ષ થયો, પરંતુ અહીં વિતરાગતાની પર્યાયની પ્રાપ્તિ માટે પ્રાર્થના છે. તેથી કોઈ નય પક્ષ નથી એમ કહ્યું છે. સાચું. સાચું. આ આત્મા અમને પ્રાપ્ત હો. બરોબર. આ તો શુદ્ધ નહીંનો પક્ષ થયો, પરંતુ અહીં વિતરાગતાની પર્યાયની પ્રાપ્તિ માટે પ્રાર્થના છે. તેથી કોઈ નય પક્ષ નથી એમ કહ્યું છે. અચ્છા. સાચું. છઠ્ઠું સાચું. 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 પ્રાર્થના છે. તેથી કોઈ નય પક્ષ નથી. I don't know the સવાલ. તેથી કોઈ નય પક્ષ નથી એમ કહ્યું છે. એટલે ટૂંકમાં એમાં લખ્યું હતું કે આ આત્મા અમને પ્રાપ્ત આ હોય હોય. ને આ નહીં હોય એવું કઈ કોઈ નથી. નય પક્ષ નથી. વિતરાગતાની પર્યાયની પ્રાપ્તિ માટે પ્રાર્થના છે. તેથી કોઈ નય પક્ષ નથી એમ કહ્યું છે. એટલે આ કે આ આત્મા અમને પ્રાપ્ત હોય આમ છે તો નય પક્ષનો પક્ષ અમે શુદ્ધ નયનો પક્ષ છે. પરંતુ અહીં કેવું છે કે નય પક્ષ નથી એમ કહ્યું છે. શું લાગે બધાને? અને I'm not sure. અને વિતરાગતાની પર્યાયની પ્રાપ્તિ માટે પ્રાર્થના કરે એ સાચું છે. તેથી કોઈ નય પક્ષ નથી એમ કહ્યું છે. ઓકે. 7. પંચાધ્યાયમાં પ્રમાણને નિશ્ચયનો વિષય કયો છે? બોલો. પંચાધ્યાય વાંચ્યું નથી એટલે. ગુરુદેવ શું કહેલું? ખોટી વાત છે. ખોટી વાત છે. પંચાધ્યાયમાં પ્રમાણને વ્યવહારનો વિષય. હા, ખોટું. વ્યવહારનો. એમાં બધા બંને પક્ષો આવે છે ને એટલે વ્યવહારનો વિષય છે. પ્રમાણને. પછી 8મું છેલ્લું. નાસ્તિક સિવાયના બીજા બધા દર્શનો આત્માને માને છે, માટે તેમાંથી
કોઈ પણ દર્શનમાં બતાવેલા આત્માના સ્વરૂપને જાણવા અને માનવાથી આત્માની અનુભૂતિ થઈ શકે છે અને તે જ અનેકાંત છે. ખોટું. ખોટું. ખોટું ખોટું ખોટું. બધા ખોટું છે. ચાલો એટલે આ તો પતી ગયું. હવે કેટલો ટાઈમ તો થયો નથી, બસ પતી ગયું. નથી, બહુ થઈ ગયું. આજનું ગુરુનું પ્રવચન પતી ગયું આજે કે બાકી રહ્યું? પતી ગયું. આખું પ્રવચન થઈ ગયું ને? ઓકે, તો વેરી ગુડ સાહેબ. ચલો તો જીનવાણી. ઇન્દુબેન. સુન કરવાણી જીનવર કી મારે હર્ષહીએ ન સમાયજી કાલ અનાદિ કી તપન બુજાની નિજ નિધિ અથાજી સુન કરવાણી જીનવર કી મારે હર્ષહીએ ન સમાયજી સંશય ભ્રમર વિપર્ય નાશા સમ્યક બુદ્ધિ ઉપજાયજી સુન કરવાણી જીનવર કી મારે હર્ષહીએ ન સમાયજી નર ભવ સફલ ભયો મેરો નર ભવ સફલ ભયો મેરો બુદ્ધ જન બેટત પાયજી સુન કરવાણી જીનવર કી મારે હર્ષહીએ ન સમાયજી નિજ નિધિ નિજ में बताई यह अनंत उपकार है इसके लिए जिनवाणी मात को वंदना सत बार है वंदना सत बार है. जय बोलो રસિકભાઈ. સર્વ અંતર્મુખ મુદ્રાવન જિનેન્દ્ર ભગવાન નો જય હો. जय हो જય હો. જિનેન્દ્ર માર્ગદાતા પરમ તારણહાર અનંત 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 ઉપકારી શ્રી સદગુરુદેવ નો જય હો. जय हो જય હો. તદભક્ત સ્વાનુભવ વિભૂષિત ધર્મરત્ન ભગવતી માત નો જય હો. जय हो મંગલ મૂર્તિ એકાવતારી પુરુષ શ્રીમદ રાજચંદ્ર દેવ નો જય હો. જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીની ભવતાપ નાશક વાણી નો જય હો. जय हो જય હો. પરમ વિતરાગ પરમ પવિત્ર સત્ય સનાતન દિગંબર જૈન ધર્મ નો જય હો. જય જયકાર હો. જય જય હો. બધાને જય સાદર હો. જય જય જિનેન્દ્ર. જયકાર હો. આવજો. બધાને સાદર જય જિનેન્દ્ર. જય જય જીનેન્દ્ર. જીવન.